स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाँ जी, सी अकाउंटेंसी का फस्ट चैप्टर कर रहे सी +1 क्लास का, जो कि लास्ट वीडियो दे विच असी कुछ कंसैप्ट क्लीयर कर लए ने। जो साडा अज दा कंसैप्ट है वह है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इनफॉर्मेशन है बिजनेस की, तो उसनूं कौन कौन यूज़ करदा है। यूजर्स दो तरह के होंदे हैं, फर्स्ट इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होंदे हैं? इंटरनल यूजर्स आर पीपल विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स वो होंदे हैं जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंदे हैं, मतलब कि एक बिजनेस के अंदर वो डायरैक्टली जो बिजनेस नाल जुड़े हुए होंदे ने और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नू यूज़ करते हैं। और इंटरनल यूजर्स किहड़े ने, उन्होंने मतलब कि क्यों इंटरस्टड होंदे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नू जानन दे लई, वो असीं देखते हैं। फर्स्ट है जी ओनर्स। ओनर कौन होंदा है? ओनर मालक कह सकते हैं असीं, मालक होंदा है बिजनेस का, जिसने की कीता हुंदा है, कैपिटल इन्वेस्ट कीती हुंदी है एक बिजनेस नू स्टार्ट करन दे लई। ਤਾਂ कैपिटल की ਹੁੰਦੀ है, ਜਦੋਂ कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो असी कोई ना एक बिजनेसमैन कैश इन्वेस्ट करता है, या फिर हो सकता है कोई अपनी परसनल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए हुण यूज़ कर रहा है, तो उसनूं की बोलते हैं कैपिटल। सो जो एक ओनर है वो की करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस नूं स्टार्ट करन दे लई। तो हर टाइम उसनूं की एक टेंशन होंदी है, क्योंकि रिस्क लिया हुंदा है, तो उसनूं ये टेंशन होंदी है कि मैनू फ्यूचर दे विच प्रॉफिट होएगा जां लॉस होएगा। वो प्रॉफिट जां लॉस किस तो पता लगता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस तो मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कदों बनाई जांदियां ने? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बारे असी लास्ट वीडियो दे विच गल कर चुके हैं। जिन्ना स्टूडेंट्स ने नहीं देखी या जिन्होंने कंसैप्ट नहीं क्लीयर, तो पहला तुसी वो वीडियो देख लो, तो ईजली तुहानूं ये कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी, ओनर्स नूं क्यों मतलब कि इंटरस्टड हुंदा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे विच? क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, कैश इन्वेस्ट किया हुआ है एक बिजनेस नूं स्टार्ट करन दे लई, तो बहुत वड्डा रिस्क है उसदे लई। तो उसनूं जानना बहुत जरूरी है कि हाँ प्रॉफिट च जा रहा है मेरा बिजनेस या फिर लॉस जा रहा है। इस करके ओनर की है एक इंटरनल यूजर है जो किसनूं यूज़ करता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नूं। सैकेंड वन इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की है, की काम है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का काम की हुंदा है? डिसीजन लेना। किस दे लई? फ्यूचर दे लई। एक बिजनेस के फ्यूचर बारे जो डिसीजन लए जाते हैं, पास्ट के बेस पर डिसीजन लए जाते हैं। तो पास्ट के बेस पर जो एक मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, तो किद्दां पता लगेगा उसनूं कि पास्ट दे विच की रिकॉर्ड रहा, मतलब कि किस तरह दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होईयां ने, किन्ने इनकम हुई है, किन्ने एक्सपेंसिज होए ने, जां कित्थे कॉस्ट ज़्यादा हुई है, किद्दां कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक मैनेजमेंट नूं किस तो मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो। ਜਦੋਂ एक मैनेजर ਦੇ ਕੋਲ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पास्ट ईयर दियां अवेलेबल हैं, दैन वो ईजली अपने फ्यूचर बारे डिसीजन ले सकता है कि किहड़े रीजन रहे ने जिन्ना करके लास्ट ईयर कॉस्ट ज़्यादा आई है जां एक्सपेंसिस ज़्यादा होए ने, ते उन्हां नूं किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है ਤਾਂ जो फ्यूचर दे विच उन प्रॉफिट दे विच बिजनेस जाए और ज़्यादा ग्रो करे, एक्सपेंसिस घट होण। एक्सपेंसिस घट किद्दां होणगे? मतलब कि वो किस ते डिपेंड होएगा? जो डिसीजन ले जाएंगे फ्यूचर दे। अगर एक्सपेंसिस घट होणगे तो इनकम ज़्यादा होएगी, तो प्रॉफिट ऑटोमैटिकली ज़्यादा होएगा। इस करके एक मैनेजमेंट भी यूज़ करती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नूं किस दे लई? फ्यूचर दे लई प्लैनिंग करन दे लई, फ्यूचर दे लई डिसीजन लैण दे लई। हाँ जी, उस तो बाद है इंप्लॉयज़ एंड वर्कर्स। इंप्लॉयज़ एंड वर्कर्स कौन होंदे हैं? जो कि इंटरनली बिजनेस दे विच काम कर रहे हैं, बिजनेस दे नाल डायरैक्टली जुड़े हुए ने। तो हुण असीं ये सवाल आंदा होएगा तो माइंड दे विच कि इंप्लॉयज़ नूं की जरूरत है, उन्होंने तो सैलरी लैनी है बस।
ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਬੋਨਸ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਔਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਰ ਪੀਪਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ who use accounting information। external user outside ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਲੋਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਲੋਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਸ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਓਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਗੂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ % ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਿਸਰਚਰ। ਰਿਸਰਚਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਰਿਸਰਚਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਓਨਰਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।